शुभम एवं श्रिया 9 मास धरी विवाह करथिले। शुभम सहर रे चाकरी करुथिले, तेणु श्रिया तांको सहित सहर रे रहुथिले। थरे शुभम श्रिया को ने गाँ को जाइथिले। तांको सासू तांको असुस्थतार बाहाना करे डाकिथिले। सासू घरे पहुँचीबार 15 दिन पर हठात श्रिया बांती करने को लगिले। हॉस्पिटल जीवा परे श्रिया माँ हेबाकु जाउचंती बोली जाना पड़िला। वर्तमान सासू कनकंकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसी सारिथिला। तेणु सासू कहती जदि बोहू गर्भवती अच्छी तेबे एपरी समय रे बोहू मो सहित रहिबा उचित। मु तार भल जत्न नेबी। आमे बहुत प्रेमर सहित एकाठी समय अतिबाहित करिबु। सेठारे शुभम ऑफिस को जीव, तेबे श्रिया निजको एकाकी किपरि परिचालना करि परिबो। तेणु बोहू मो सहित रहू। जितेबेले माँ कनक एते प्रेमर सहित कहूथिले, श्रिया सेठारे अटकी गले। वर्तमान धीरे धीरे समय गड़िबा सहित श्रियांक ओजन टिके बढ़ुथिला। आरंभरे से किछि बुझी पारले नाही। से पूर्व परी समस्त घर काम परिचालना करुथिले, किंतु धीरे धीरे जेतेबेले से काम करिबारे असुविधार सम्मुखीन हेबाकु लागिले, से तांको सासू को कहिथिले, मम्मी मु भाबुची जे आमको एक काम बाली रखिबा उचित। मु तुमको काम करबाकू कहि पारिबि नाही एवं मु वर्तमान सेते अधिक काम करि पारु नाही। तेणु तांको सासू कहबा आरंभ कले, तू व्यस्त हो नाही, मु नाही कि तू जेतेबेले एठारे नथिलु मु घरर समस्त काम करुथिली। आउ दुई जनक काम करबाकू पड़िबो मते। चाकराणीर आवश्यकता कौन? मु तोते समस्त साहाय्य करिबि। श्रिया संपूर्ण निश्चित हो गले, कारण से अनुभव कले जे तांको सासू जड़े अति सुंदर एवं बुद्धिमान महिला। किंतु परदिन सकाळे तांको सासू तांको उठाई कहिले, बहु जलखियार समय होउची। तेणु दीर्घारे से कही पारले नाही जे मम्मी राति बासन को धोई नाहंती। श्रिया निजे बासन धोइबाकू पड़िला, कारण तांको सासू हॉल रे बसी खबर शुणुथिले। चा तैयारी करबा परे से अनुभव कले जे वर्तमान तांको सासू साहाय्य करबाकू रोषेई घर को आसीबे। किंतु से कहिचंती जे बहु आज पूरी तरकारी तैयारी करिबू। श्रिया बहुत थका अनुभव करुथिले। से रोषेई घर को आसी पुणी पूरी प्रस्तुत करबाकू लागिले। सकाळर अईठा बासन रोषेई घरे पड़ी रहिथिला। वर्तमान मध्याह्न भोजन पाई समय आसीगला, तेणु किछि बासन आवश्यक हैला। तेणु श्रिया किछि बासन धोईदेले, बाकी बासन गुड़िक सेहीपरि छाड़ीदेले। से अनुभव कले जे मध्याह्न भोजन पर सासू निजे समस्त बासन को धोईदेबे। वर्तमान से ठिया होई एते समय पर्यंत बासन धोइले एवं पाद टिके तलको खसीगला। तेणु तांको विश्राम करबाकू पड़िला। तेणु से असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। वर्तमान मध्याह्न भोजन मध्य प्रस्तुत करा जायथिला। तेणु सासू कहवा आरंभ कले जे बहु घर बहुत अपरिष्कार देखा जाउची, एहाकू सफा कर, जदि केही आसीबे कौन कहिबे। श्रिया आउ चुप रहिले नाही, कहिले, किंतु माँ मु आपणको कहिथिली जे मोर काम करिबारे असुविधा हेउची। सासू कहवा आरंभ कले जे बहु टिकिए काम मध्य करिबो नाही, तेबे किपरि हेबो? मु तोते बसी मोर पोशाक धोइबाकू कहू नाही, मु मेसिन रे पोशाक निजे धोइबी। वर्तमान से तांको सासूଙ୍କ कथारे कौनसी उत्तर दे पारले नाही। से बहुत आश्चर्य हो गले जे सासू काहेकि एपरि कार्य करुचंती। से सेपरि टिकिए घर सफा कले। संध्यारे तांको स्वास्थ्य भल लागु नथिला, तेणु से खिचड़ी को रात्रि भोजन पाई प्रस्तुत करथिले। तापरे तांको सासू कहवा आरंभ कले जे बहु एक प्रकार खाद्य रांधिछु, जदि तू एपरि अवस्था भल खाद्य न खाऊ तेबे पिलाटी किपरि पुष्टिकर हेबो। सासू तांको पाई कौन करुछंती ताहा श्रिया बुझी पारले नाही। तांको समस्त कार्य परिचालना करबाकू पड़िला। परदिन सकाळे तांको सासू कहवा आरंभ कले जे बहु शीघ्र चा प्रस्तुत करबा उचित। आज तोर नणदଙ୍କ घरे एक छोट पूजा अछि, तेणु से आमको डाकिछि। आमे खाद्य मध्य सेठारे खाइबा, तेणु आज तोते खाद्य रांधिबा आवश्यक नाही। श्रिया अनुभव कले जे जहाँ हेउ एही बाहाना उपरे अति कमरे टिके विश्राम नेबी। से प्रस्तुत होई सासूଙ୍କ सहित नणंद घरे पहुँचिले। सेठारे पहुँचिबा परे से किछि समय पूजारे बसिथिले, किंतु तापरे रोषेई घरे किछि जळुथिबा गंध देखागला। तेणु सासू बोहू को कहले, रोषेई घर को जाई देख
କିଛି ଜଳୁଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏହି ରୋଷେଇ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ମୁଁ ପୂଜାରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଅଳ୍ପ ପନିପରିବା କାଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଔଷଧ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ନିଦ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନଣନ୍ଦର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଗଲେ। ସେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ନିଦରେ ଘାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଆସି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତେବେ ତୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଉ ତୁ ଦିନ ସାରା ଘରେ ଶୋଇଥାଉ। ଦିନ ସାରା ଶୋଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ବୋହୂ ଶ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶାଶୁ ପନିପରିବା କଟାଯାଇଥିବା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ କର। ଶ୍ରିୟା ଏକ ବଡ଼ କଢ଼ାଇରେ ପନିପରିବା ଢାଳିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶ୍ରିୟା 10 କିଲୋ ପନିପରିବାର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ଶ୍ରିୟା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ଏତେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଦାମୀ ଗ୍ଲାସ୍ର ସେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଶ୍ରିୟା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବୁଡ଼ିଯାଉଛି। ଶାଶୁ କନକ ଆସି ବୋହୂକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି ତା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଶ୍ରିୟା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମହିଳା ଆସି ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାଶୁ କନକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ବୋହୂ ସହିତ କେହି କ'ଣ ଏହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶ୍ରିୟାଙ୍କୁ ହଲ୍ରେ ଥିବା ଏସିକୁ ନେଇ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଗଲା। ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୂରା ଆଖିରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୀଘ୍ର କାଟିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରେ ବୋହୂ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୂ ଫୁଲ ପରି ରୁହେ। ଆଜିର ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଶ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କାହିଁକି ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାଶୁ କନକ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବୋହୂ ଜାଣିଶୁଣି ଡ୍ରାମା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବସିବେ ଏବଂ ସେ କାମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ 2 ଥର ଡାକିଲେ, ମା ମଧ୍ୟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ଝିଅ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ତୁ ରୋଷେଇ ଦେଖ। ସେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରିୟାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଶ୍ରିୟା ସେଠାରେ ଆଦୌ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଏକାକୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଶୁଭମକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ଶୁଭମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରିୟା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମା ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କରିପାରୁଥିଲି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁ କାମ କରିବୁ ତେବେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ସହଜ ହେବ। କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜ ସମୟର କଥାକୁ ମୋ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା କହିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍ରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଶୁଭମ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶାଶୁ କନକ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ତୁ ମୋର ନାକ କାଟିଦେଲୁ। ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଏପରି ସମୟରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହେ। ଶ୍ରିୟା ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ ମମି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି କାମ ନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ମୋ ମୁହଁରେ ତୁ କଥା କହୁଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେ ଆହୁରି କିଛି ଶବ୍ଦ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ବାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ କନକ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ବୋହୂର ବଡ଼ ଭାଇ ଦିନେଶଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ସେ ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ପୁଅ, ତୁମେ ଆସିଛ? ଦିନେଶ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଆସିଛି ମା। ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ଏପରି ସମୟରେ ବୋହୂ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ? ମୁଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଉନାହିଁ କି? ମୁଁ ଏହାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ? ତାପରେ ଶ୍ରିୟା ମୃଦୁ ଭାବରେ କହିଲା, ମା, ଯଦି ବୋହୂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ 20 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିପାରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆରାମରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭାଇ ତାଙ୍କ କାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆରାମରେ କାର୍ରେ ଯିବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ, ଶୁଭମ ତୋତେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି ବୋଲି। ତାପରେ ଦିନେଶ ନିଜେ ଶୁଭମକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ମା କନକଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଅ ଦେଖ, ମୁଁ ବୋହୂକୁ ଏହିପରି ଯିବାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହା ଆମ ଘରର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କଥା। ମୁଁ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଭମ ତାଙ୍କୁ ଗାଲିଗୁଲଜ କରି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହଁ? ମା କନକ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୋର ପତ୍ନୀ ଫୋନ୍ କରି ଏସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି? ଶୁଭମ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କର, ଯଦି ସେହି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଜି ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲ ନାହିଁ ମା? ମା'ର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ଫୋନ୍କୁ ଦିନେଶ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତୃଘରେ ରହିଲେ। ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ଶୁଭମ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ମା କନକ ଅନେକ ଥର କହୁଥିଲେ ଯେ, ବୋହୂକୁ ଥରେ ମୋ ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ପଠା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭମ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମା ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ଆଦୌ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।